ਸਾਡੀ ਵੇਖੋ ਆਵਾਮ ਆ ਗਈ ਏ ਅੱਧੀ ਆਵਾਮ ਸੁੱਤੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵਾਲਾ कोले पकाने ਹਾਂਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। कल जित्थों वीडियो ख़त्म की थी सो उत्थों स्टार्ट कर लईए। गार्डन च आ गए, मौसम के हालात अहवाल तुसीं वेखन दे हो ते काम शुरू असीं कर लिया। वेला खैर करे। आहो साफ हो चलो जी आज ग्रिल करनी है। ग्रिल तो मेरा काम ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ मर्द हजरात मैंने मसाला लगाने लगा दिया ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਿਆ हाँ लेकिन असी करनी है ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਕਰ क्योंकि साड़ी वेखो आवाम आ गई है अद्धी आवाम सुती अद्धी आवाम पहुंच गई है आफिया ये मेरी आवाम आ गई छोटी आवाम और ये वाला तोता और वो बड़े वाला चलो जी सब तो औखा काम जालियां धोनियां सीख की कहते सीखा धोनियां हो गया हुण कोले छोले पा के पखाने आ कोई नहीं इत्थे बारिश नहीं आंदी है और इधर कर लूँगी चलो जी इत्थे मियाँ जी का काम स्टार्ट हो गया क्योंकि मेरा काम सिर्फ किचन तक होंदा है। मसाले लाने, बर्तन इकट्ठे करने वो मैं अंदर रखा ही हूँ। बाकी अगे बंदे जाने ते बंदे दा काम जाने। मेरी पूरी जिहड़ी आवाम है ना वो थोड़ी थोड़ी हैल्प नाल करवाई गया नहीं कि कल्ले यही करनगे, सारे नाल थोड़ी थोड़ी अपना हिस्सा पाएंगे। इत्थे मैं वोन सिमर विच कपड़ा विछा के उत्थे सारी चीज़ां रख गईयां क्योंकि बाहर कोई तुक नहीं बनदा सारा समान रखण दा क्योंकि बारिश हो गई तो फिर सारा अंदर लियाना पैना वे। तो चलो जी सब तो पहले मेरी आवाम वेखो अद्धी बचद्धी जिहड़ी रजाइयां लैके पै गई है, अद्धी बचद्धी कंबल लैके पै गई क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। ते बस उन्होंने एवें कि खाना रेडी होए ते अंदर ही खाना आ जाए, सानूं बाहर ना ही जाना पवे। लेकिन जो काम करना पैना वे ना उदों तो फिर करना ही। कोले दे खलो के तो कोई ठंड नहीं लगती। जिन्हें मेरे मियाँ वेख लो कोई जर्सी नहीं, कोई जैकेट नहीं। वैसे तुहानूं पता है शेर बंदे नाल कोई ठंड नहीं लगती। शेर सिर्फ कागजी शेर सिर्फ कागजी शेर सब तो बहुत ही इन्नी ठंड लगती पर अज नहीं लगन दी क्योंकि काम करना पैन दिया। अच्छा जी जेह्ड़े जेह्ड़े मेरी वीडियो वेखदे ना मैं उन्होंने दसदा मेरी डेली वीडियो 7 बजे आती। मैनूं बड़े मैसेज आते वीडियो नहीं आई वीडियो मेरी वीडियो डेली जर्मनी तो 6 बजे आ जाती, 6 साढ़े 6 के दरम्यान आ जाती। कोई छुट्टी कर लवां तो कर निकल मेरी कोशिश होंदी है कि मैं पूरे वीक मेरी वीडियो आवे ना। तो तुसी मेरी वीडियो वेखदे भी हो तो तुसी ना कमेंट्स नहीं करदे, कमेंट्स करया करो प्लीज़ और मेरी वीडियो नूं शेयर भी करया करो तो लाइक करया करो। सब तो पहले तो सबसक्राइब करो, जेह्ड़े नवे आए न सबसक्राइब करन, जेह्ड़े मतलब मेरे पुराने ने देखने वाले वो लाइक जरूर करके जान करन। वीडियो वेखदे हो तो सबसक्राइब नहीं करते तो मतलब तुसी लाइक नहीं करते तो कमेंट्स जरूर करया करो। अज मैं एड्डा भाषण दे छड़िया क्योंकि मैं कहते अज मैं देना ही देना भाषण, मैनूं भुल जानी। कोशिश करनी मैं रोज़ कवां तुहानूं मेरी वीडियो लाइक करो कमेंट्स करो लेकिन मैं भुल जानी हाँ। वो मैनूं याद करवाया जांदे मेरे जेह्ड़े पक्के टीट वाले मेरे भैनां ने वो मैनूं कहंदियां होंदियां तुसीं अज फिर नहीं याद करो। मैनूं इन्ना अच्छा लगदा कि हाय किड्डी फिकर उन्होंने मेरी। तो खैर तुसीं मेरी वीडियो नूं सबसक्राइब जरूर करया करो तो जेह्ड़े पुराने ने लाइक करन ते कमेंट्स करन ठीक है। इत्थे हुण सब तो पहले तो असीं ना चिकन विंग्स जेह्ड़े मसाला लाया सी ओह रखन लगे आ। इत्थे ना मेरे मियाँ नॉर्मल संडे सी ते फुल इरादा इन्होंने कीता सी अज मेरी फुल छुट्टी है, छुट्टी बड़ा छुट्टी अज मैं किते नहीं जाना। लेकिन इंज किंज हो सकदा इन्हां ने जिंज कोलियां नूं मतलब अग लाई इत्थे इन्हां दे फोन आ गया। एक इन्हां दी कस्टमर है सवारी कह लो जैन जी ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਆਵੇ ਉਤੋਂ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜ ਲਾਤੀ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਆਪੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਖੈਰ ਕੰਮ ਤੇ ਏਡਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਤੋੜਾ ਜਿਹੜਾ 5 kg ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਖਾ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਗ੍ਰਿਲ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਲ। ਐਸ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ ਹੋਰਨਬਾਗ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 139 ਯੂਰੋ ਦੀ ਲਈ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆने ਸਾਰੀ ਗੱਲ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ तो महंगी तो होनी। लेकिन ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ क्योंकि ਢੱਕਣ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੀ ਉੱਪਰ ਢੱਕਣ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੁਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਖੈਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬੱਦਲ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਹਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦਾ ਮੱਗ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਿਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਖੈਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੇਨਬੋਸ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਝਾਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਪਰਾਗਾ ਕੱਢ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ। ਅਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮੌਸਮ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਰਸੀ ਜੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਨੇ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਖੈਰ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਤਿੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾ ਲਿਆ ਮਸਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਲੁਕਮਾਨ ਔਰ ਅਫਾਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ, ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰਾ ਕਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਰਸੀ ਵੀ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਵੀ ਲਵੇਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਂਝ ਦੀ ਉਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ। ਖੈਰ ਗ੍ਰਿਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਸੁਬਾਹ ਬਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਓਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਓਲੇ ਪੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਰਫ਼। ਸੁਬਾਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 11 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਆਏ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਹਾਈ ਆਉਂਦਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਠੰਡ ਰਹਿਣੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਖੈਰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਦੌੜ ਨਹਾਉਣਾ, ਦੌੜ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰੀ ਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭੱਜ ਕੇ ਚਾਚੀ ਘਰ, ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੌੜਾਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਦੌੜਾਂ ਉਦੋਂ ਲਾਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਤਰਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੰਝ ਦੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਝ ਨਾ ਚਿਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਅਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਲੇਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਬੋਟੀ ਵੀ ਨਾਲ, ਨਾਨ ਵੀ, ਮਿਕਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਲੁਕਮਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖਾ ਫੇਰ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸਟੇਕਸ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਟਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਟਰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਲੈਮਨ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਛਿੜਕ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਨਾ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਬਤਾਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਲ ਅਸੀਂ ਪਕਾਈ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਖੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰਮੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣੀ ਆ। ਖੈਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੀਮਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੀਖੀ ਕਬਾਬ ਟਾਈਪ ਲੁਕਮਾਨ ਲਵੇਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਸਾਂ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਠੰਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੁਕਮਾਨ ਉੱਪਰ ਸੀਖਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਖਲੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ। ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਲੀਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਾਰਗ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਇੰਝ ਦਸਤਰਖਾਨ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣ, ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਵਾਪਸ ਆਊਂਗੀ ਕੱਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।